بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج کا ناول ہے شب بھر جو چاند تھا۔ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زیبا کو اوپر کا پورشن بہت پسند آیا تھا، کشادہ اور ہوادار۔ خصوصاً شہباز کا کمرہ اسے بڑا اچھا لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ایک مکمل دنیا سمیٹے ہوئے تھا۔ لگتا ہے شہباز بھائی کو پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابوں سے ریک بھرا ہوا ہے۔ زیبا قرینے سے لگی کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولی، زیبا پلیز نکل چلو، شہباز بھیا آ گئے نا تو آفت آ جائے گی۔ صدف کھڑکی سے باہر جھانک کر ڈرتے ہوئے بولی، ارے جاؤ، تم لوگوں نے تو اچھے خاصے انسان کو ہوا بنا رکھا ہے، تمہیں جانے کا اتنا ہی ڈر ہے تو جاؤ، میں کچھ دیر رکوں گی، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ زیبا کتاب لے کر بیڈ پر نیند دراز ہو گئی۔ صدف چل گئی۔ زیبا کتاب میں اتنی مہو ہوئی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ شہباز آیا تو شنیل کی لطیف مہک اس کی ناک سے ہوتی ہوئی اس کی روح میں اتر گئی۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز زیبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ ایک لطیف سا احساس بھی تیز رفتاری سے آیا اور گزر گیا، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس نے آگے بڑھ کے کتاب پکڑ لی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو زیبا؟ شہباز نے اکھڑ پن سے کہا۔ کیوں؟ میرا یہاں آنا منع ہے؟ زیبا کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تمہارا ہی نہیں، یہاں میرے کمرے میں تمام لڑکیوں کا داخلہ منع ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز کو منیر احمد کی وہ بات یاد آ گئی جب انہوں نے لڑکیوں کو اس کے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ لیکن میں لڑکی نہیں ہوں، آپ کی کزن ہوں، فرسٹ کزن۔ زیبا نے اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں پھیلا کر مان سے اپنا ہاتھ جتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سب پسند نہیں کرتا۔ وہ پھر اکھڑے ہوئے انداز میں بولا، خود پسندی اور خود پرستی میں آپ دوسروں کی پسند کو اگنور کرنے کے عادی ہیں شاید۔ دیکھو زیبا، میں آدمی ذرا بدتمیز اور اکڑ ہوں۔ شہباز نے گھور کر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ ویسے اس پرسنالٹی پر اس قسم کی عادت رکھنے کا آپ حق بھی رکھتے ہیں۔ زیبا کو یہ بدتمیز، اکڑ مگر خوبصورت شخصیت رکھنے والا شخص پہلے روز ہی بھلا لگا تھا۔ زیبا پلیز، شہباز نے اس کی بات کی خوبصورتی اور نزاکت کو نظر انداز کرتا ہوا قدرے بلند آواز سے بولا، چلی جاتی ہوں بابا، چلا کیوں رہے ہیں، ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ قسم سے ایسا بد اخلاق میزبان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بجائے خاطر مدارت کرنے کے ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ زیبا شکایتی انداز میں اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اماں جی نے چونکہ شہباز کو ان کا انچارج بنا دیا تھا، اس لیے ان کو جہاں کہیں بھی جانا ہوتا اس کے ساتھ یا اس سے پوچھ کر جاتے۔ اس روز موسم بڑا دل فریب ہو رہا تھا۔ صبح ہی سے تیز ہواؤں کے ساتھ سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ گرمی میں جھلسے ہوئے انسان، چرند پرند، پھول پودے اور کھیت اس عنایت پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ زیبا اور ولی کے ساتھ سب ہی کہیں گھومنے سیر کرنے کے لیے مچل رہے تھے۔ اگر اجازت شمسہ بیگم سے لینی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر اب تو جناب شہباز صاحب سے اجازت لینی تھی اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ سب باری باری جائیں گے، اگر نہ مانیں تو سب ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ اس وقت اتفاق سے شہباز گھر پر ہی تھا۔ وہ سب لوگ شہباز کے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ صدف پہلے تم جاؤ، زیبا نے پہلے صدف کو ہی آگے کیا۔ میں ہی کیوں پہلے جاؤں؟ میری گردن زیادہ پتلی ہے کیا؟ صدف خوش زبان کے ساتھ منڈلائی۔ نہیں، گردن تو تمہاری بہت ہی موٹی ہے، اس لیے تو پہلے بھیج رہے ہیں۔ جاؤ اور شہباز بھائی سے کہو کہ آج موسم بہت سہانا ہو رہا ہے، ہم سیر کو چلے جائیں۔ اچھا۔ صدف گھبرائی ہوئی اندر آئی تو شہباز جو کتاب پڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔ صدف، کیا بات ہے؟ جی شہباز، آج موسم بڑا خطرناک ہو رہا ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور بارش کے ساتھ اولوں کے پڑنے کے امکانات ہیں جی۔ پھر شہباز نے گھبرائی ہوئی صدف کی طرف دیکھا جو کچھ بول رہی تھی۔ پھر یہ کہ ہم کیا، آج کے دن جو بھی سیر کو جائے گا احمق ہوگا۔ اور اس سے قبل کہ وہ اپنی حماقت کی مزید جوہر دکھاتی، اس کو چوٹی سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا گیا اور عالیہ کو اندر دھکیل دیا گیا۔ عالیہ، موسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا؟
इनकी शरारत को वो समझ चुका था। अब चाहता था कि जो पसे पर्दा हैं वो सब सामने आए। नहीं शहबाज भैया, मैं आपको ये बताने आई थी कि वो मलक रब नवाज है ना, इनकी तीसरी बीवी की पहली लड़की की शादी है। इसकी बेतुकी बात पर शहबाज का दिल चाहा कह दे कि मलक रब नवाज की तीसरी बीवी की पहली लड़की से मेरा क्या ताल्लुक़ है। नेक्स्ट। आलिया भी वहीं खड़ी थी कि शहबाज ने खुद ही आवाज़ लगा कर बुलाया। मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि हम सब का कसूर नहीं है शहबाज भैया। वो ज़ेबा ने कहा था जी, हमें तो कोई शौक़ ही नहीं था सैर का। आमना रो देने को थी, शहबाज के तेवर ही ऐसे थे। ज़ेबा अंदर आओ, शहबाज वहीं से बोला। तुम लोग तो बहुत ही डरपोक हो, मैं खुद बात करती हूँ, खा तो नहीं जाएंगे शहबाज भाई। वो गला साफ करती हुई आ गई। तो क्या मसला है ज़ेबा? शहबाज ने जामनी कपड़ों में प्यारी सी ज़ेबा को देखा। कोई मसला नहीं जी, दरअसल बात यह है कि हम ज़रा सैर में झूमने चले जाएं। वो जो बड़ी बहादुर बनकर आई थी, मगर कुछ का कुछ कह गई। क्या उल्टी सीधी हाँक रही हो? सैर में झूमना क्या हुआ? इतना तो डांट रहे हैं, हर वक्त गुस्सा चढ़ाए रहते हैं, तो बात भी ऐसी ही उल्टी सीधी निकलेगी ना। यार, उमर अंदर तो गड़बड़ लगती है। चलो अंदर चलें। वलीद, उमर और जुनैद भी अंदर आ गए। ये चक्कर क्या है वलीद? शहबाज ने बराह रास्त वली से पूछा। असल मसला ये है शहबाज भाई कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जी चाहता है कहीं सैर को जाएं। वली ने जी कड़ा करके कह ही दिया। दिमाग दुरुस्त हैं तुम लोगों के। मौसम ऐसे ख़तरनाक हो रहा है, किसी वक्त भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो क्या हुआ, बारिश ही में सैर का मज़ा आता है। ज़ेबा जल्दी से बोली। ये जर्मनी नहीं है, शहबाज ने ज़रा सख्ती से कहा। आपका क्या ख्याल है, हम जर्मनी में बारिशों में नहाते फिरते रहते हैं? ठीक है, नहीं तो ना सही, मैं कोई मरी नहीं जा रही सैर के लिए। ज़ेबा को शहबाज की बात पर गुस्सा आ गया। नहीं ज़ेबा, शहबाज भाई का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। कोई भी मतलब हो, बस मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। फिर सभी ज़ेबा को मनाते रह गए, मगर वो ना मानी। ठीक है, कोई भी नहीं जाएगा। ज़ेबा नाराज़ होकर चली गई तो सबका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि अब सैर का प्रोग्राम ही ठप हो गया था। ज़ेबा, क्या मुसीबत है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम मुंह बनाकर बैठ गई हो। सदा वगैरह को बोरियत होने लगी। तो भाई, हम मौसम को ज़ाया थोड़ी होने देंगे। चलो चलते हैं। ज़ेबा फ़ौरन तैयार हो गई। चलो चलते हैं। पता भी है शहबाज भाई का, फ़ौरन दादा जान या बड़े ताया जान से शिकायत कर देंगे। उन्होंने ही शहबाज भाई की तहवील में दिया है हमें। वली ने ज़ेबा की नकल उतारते हुए कहा। वली, तुमसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। मैंने पता करवाया है, शहबाज भाई और ताया जान किसी काम से बाहर गए हैं और रात तक तो क्या लौटेंगे, इसीलिए हम सैर को निकल चलते हैं। कोई पूछेगा तो कह देंगे हम शहबाज भाई से इजाज़त लेकर गए थे। नहीं ज़ेबा, तुम्हें मालूम नहीं है, सब पूछेंगे, और अगर शहबाज भाई को हमारी सैर और हमारे झूठ का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। सदाफ, आली और आमना डर रही थी। अरे कुछ नहीं होता भाई, तुम लोग तो बहुत डरपोक हो। और फिर ज़ेबा ने ऐसे ऐसे प्लान बनाए कि कुछ देर के लिए सबके दिलों से शहबाज का खौफ निकल गया और सब लोग हंसते गाते बाहर आ गए। मौसम बेहद दिल फरेब हो रहा था। घटाएं तो बस बरसने को तैयार थीं। हर तरफ सब्ज खेत लहराते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ज़ेबा और वली बहुत इंजॉय कर रहे थे। खूब ऊँची आवाज़ में हंस बोल रहे थे, जबकि सतह वगैरह कुछ झिझक रही थी। अंदर ही अंदर इन्हें खौफ खाए जा रहा था कि बारिश हो गई तो क्या होगा। है सदफ, देखो तरबूज कितना बड़ा। ज़ेबा जल्दी से एक तरबूज की तरफ बढ़ी और अपने नाखून इसमें डुबो दिए, मगर जवाब में इतनी ज़ोर की चीख सुनाई दी कि वो घबरा गई। और फिर तरबूज पीछे और सदफ और ज़ेबा आगे आगे। क्या हो गया है, क्या पागल कुत्ता लग गया है पीछे? वली और उमर इन्हें बदहवास देख कर बोले। कुत्ता नहीं, तरबूज, दोनों एक साथ चिल्लाई। मगर वो तो कोई आदमी है जाहिलो, वली चीखा। मगर मैं तो तरबूज समझ कर तोड़ा था ना, ज़ेबा हाँफते हुए बोली। ज़ेबा, तुम भी कमाल करती हो, भला सरसों के खेत में तरबूज कैसे हो सकता है, और वो भी ज़मीन से इतने ऊंचे। इस बेचारे ने भी शायद आज ही सर साफ करवाया था। गंजा सर हरा हरा लग रहा था, बिल्कुल तरबूज की तरह ना सदफ, ज़ेबा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो बेचारा किसान था कोई, कुछ देर दूर तक इनके पीछे आया,
फिर वापस मुड़ गया। इन लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। तुम भी पूरी जाहिल हो, तुम्हें इंसानी सर और तरबूज में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, और वो भी ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर। उमर ने ज़ेबा और सदफ़ को घूरा। शुक्र करो फुटबॉल नहीं समझ लिया, वरना तो ज़ेबा की हिट इसे कहीं का कहीं पहुंचा देती। इतने में बड़े ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। अब तो ज़ेबा भी घबरा गई। सब पूरे के पूरे भीग गए थे। डांट के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। अब तो आगे पीछे भागना शुरू कर दिया। सदफ़, शुक्र है तरबूज ने बदला लेने का इरादा तर्क कर दिया, वरना ये जुनैद कहाँ रह गया। भागते भागते वली ने मुड़कर देखा। सब थे मगर जुनैद नहीं था। मैं यहाँ हूँ। जुनैद की आवाज़ जाने कहाँ से आई थी। भाई कहाँ हो? तुम्हारी आवाज़ घुटी हुई क्यों है? मेरे सीने पर से पाँव हटाओ तो आवाज़ ठीक हो। वली ने चौंक कर पाँव हटाया। वो जैसे बड़ा सा पत्थर समझ कर गड्ढा फलांगने के लिए चढ़ा। वो पत्थर नहीं जुनैद था, जो कोई कीचड़ में पहचाना ही नहीं जा रहा था। जुनैद, तुम तो बिल्कुल कीचड़ लग रहे हो। वली ने कहा, हम इस कीचड़ के साथ घर कैसे जाएंगे? ज़ेबा को फिक्र हुई। यार कुछ करो, मैं तो बिल्कुल ही कीचड़ हो गया हूँ। जुनैद वाकई कीचड़ हो रहा था। नाक, मुंह, सर, कपड़े सब छुप गए थे। वली, उमर, ज़ेबा ने पीछे देखा तो सकता हो गया। क्या हो गया तुम्हें? अरे मारे गए बच्चों, शहबाज भैया आ रहे हैं सामने से। वाकई शहबाज आ रहा था। बारिश और तेज़ हवा से इसकी छतरी इधर उधर उड़ रही थी और सारे कपड़े भीग चुके थे। सबके साथ ज़ेबा का खून भी खुश्क हो गया, मगर वो इतनी खौफजदा नहीं थी जितना कि बाकी सब की तो जान निकल रही थी। और वो कह रही थी, आलिया, सदफ़, देखो शहबाज भाई बिल्कुल भीगे कुक्कड़ लग रहे हैं। खुदा के लिए ज़ेबा खामोश रहो। अब तो जल तू जलाल तू, पढ़कर भी शहबाज भाई को नहीं टाल सकते। मेरा भी कुछ करो। जुनैद शहबाज को आता देखकर चिल्लाया, तुम फौरन झाड़ी बन जाओ। क्या? क्या मैं झाड़ी बन जाऊं? हाँ जुनैद, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ज़ेबा जल्दी से बोली। मगर ज़ेबा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं झाड़ी बन जाऊं? जुनैद बुरा वक्त था। हाँ, क्या तो तुम ठीक रहे हो। भला तुम झाड़ी कैसे बन सकते हो? ऐसा करो, तुम इस झाड़ी के साथ खड़े हो जाओ। ज़ेबा वगैरह ने जुनैद को झाड़ी के साथ ऐसे खड़ा कर दिया कि वो आसानी से पहचाना नहीं जा रहा था। जब मना किया था तो फिर क्यों निकले तुम लोग? गुस्से की शिद्दत से शहबाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। इतना तो दिल चाह रहा था हमारा कि इस मौसम में घूमें, मगर आप, ज़ेबा ही इसके सामने बोलने की हिम्मत कर सकी। ज़ेबा, तुम कुछ ज़्यादा ही अपने दिल की, अपनी ख्वाहिशात की नाज उठाती हो। कम कर दो तो मुनासिब रहेगा। शहबाज ने दांत पीस कर भीगी हुई ज़ेबा को देखा। क्यों दिल के नाज ना उठाएं? जब अल्लाह ताला ने इंसानी दिल को इस कदर अहमियत दी है तो हम क्यों ना अहमियत दें इसको? ज़ेबा माहौल और वक्त की नज़ाकत को फरामोश करती शहबाज की आंखों में देखती हुई बड़े धड़ल्ले से बोली, ज़ेबा, खुदा के लिए खामोश रहो। सदफ ने ज़ेबा का हाथ दबाया। अगर फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया हो, झूम झाम लिया हो, तो चलो सब, ताई अम्मा परेशान है। शहबाज ने घूर कर ज़ेबा ही को देखा, जैसे सारा कसूर इसी का हो। और ये जुनैद कहाँ है? शहबाज ने जुनैद के बारे में पूछा। जुनैद? हाँ वो जुनैद, मगर कौन जुनैद? ज़ेबा ने फिर बात को मजाक में टाल दिया। भाई ज़ेबा, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। अरे भाई वही जुनैद जो बदकिस्मती से हमारा कज़न है और कीचड़ को प्यारा हो चुका है। वली, क्या बकवास है। जुनैद कहाँ है? शहबाज ने वली को डांटा। जुनैद? अच्छा, आप अपने जुनैद के बारे में पूछ रहे हैं? वो तो हमारे साथ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ना यहाँ है ना घर पर है, तो फिर कहाँ गया वो कीचड़ हो गया जी। ये क्या कीचड़ कीचड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? शहबाज ने घूर कर उमर को देखा, मगर फिर थोड़ी दूर खड़े जुनैद पर नज़र पड़ गई। ये कौन है? ये कोई नहीं जी, वो एक बेचारा किसान कीचड़ में गिर गया था, अपने कपड़े उतार कर यहाँ झाड़ी पर डाल गया है। ज़ेबा ने मुबालगे की इंतहा कर दी। अच्छा, तो तुम लोगों ने इसे याद नहीं दिलाया कि वो अपना सर, अपनी टांगे और बाजू कपड़ों ही में ना भूले जा रहा है। शहबाज जुनैद को कान से पकड़ कर सामने ले आया। किस्मत ख़राब थी कि जब से जुनैद कीचड़ में गिरा था बारिश भी बंद हो गई थी। शहबाज बाबू, मेरी बात सुनते जाना। इस आवाज़ पर सब ने मुड़ कर देखा तो ज़ेबा और सदफ़ की जान निकल गई। वही आदमी जिसे ज़ेबा ने तरबूज समझ लिया था अब यकीनन इनकी शिकायत करने आ रहा था। ज़ेबा, अब क्या होगा? शहबाज भाई इस गलती को माफ़ नहीं करेंगे। सदा बुरी तरह घबरा गई।
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ شہباز نے ان کی خسر پسر پر مڑ کر دیکھا۔ شہباز بھائی، یہ آدمی بہت جھوٹا ہے، آپ اس کی کسی بات پر ہرگز یقین نہ کریں، یہ بہت بدتمیز ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تربوز کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کھیت میں پہلی بار تو تربوز دیکھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تربوز پکا ہے کہ کچا میں نے اپنے ناخن اس میں گھبو دیے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تربوز نہیں اس کا سر ہے۔ اس سے قبل کہ وہ آدمی شہباز سے ان کی شکایت کرتا، اس نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ کارنامہ بھی انجام دیا جا چکا ہے۔ شہباز نے دانت پیس کر کہا، سلام شہباز بابو۔ وعلیکم السلام فضل، آؤ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں جی، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا جی کہ آپ نے ملک صاحب سے کہہ کر میرا کام کروا دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ فضل بہت ممنون تھا شہباز کا۔ زیبا کو غصہ آ رہا تھا کہ ناحق اس نے بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا۔ ارے نہیں فضل، معمولی سا کام تھا، اس میں شکریہ کی کیا بات تھی؟ گھر آ کر سب نے حسب توفیق ڈانٹا تھا۔ شہباز نے تو اچھا خاصا لیکچر دیا تھا قوانین کی خلاف ورزی پر، اور پھر نظر زکام نے الگ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ زیبا اور ولی کے آنے سے پہلے دوسرے بچے بھی شیر ہو گئے تھے۔ آج کل البتہ گھر میں کچھ سکون تھا، مگر کئی روز سے شہباز صبح کی سیر سے واپس آتا تو ایک کھلا ہوا تازہ سرخ گلاب اس کے تکیے پر پڑا مسکرا رہا ہوتا۔ پہلے تو ایک دو روز اسے محض اتفاق سمجھا، مگر یہ خوبصورت پراسرار سا سلسلہ جاری رہا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی زیبا کا خوبصورت شوخ سا سراپا نگاہوں میں گھوم گیا تو ایک لطیف سا احساس بھی رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ زیبا کی شوخ نگاہیں، کنکتی ہنسی اور ذومانی باتیں شروع دن سے ہی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ بارہا اس کو خوبصورت شخصیت کو تعریف کر چکی تھی، مگر وہ ہر بار بری طرح اگنور کر دیتا۔ وہ پھول کو سینے پر رکھے چھت کو دیکھتا مسلسل زیبا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر آپ ہی آپ ایک رنگین بستی آباد ہو گئی تھی۔ رنگوں اور پھولوں کی اس بستی میں صرف وہ تھا اور زیبا تھی۔ اس نے تو اپنے اندر کوئی ایسا نرم گوشہ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ خواب جزیرے میں وہ جانے کہاں تک پہنچ جاتا اگر پھول کے ساتھ خار اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتا۔ وہ چونک کر بیٹھ گیا۔ خوابوں کی نگری سے لوٹا تو خیال آیا کہ وہ شوخ لڑکی ہے۔ ممکن ہے مذاق میں سب کچھ کرتی ہو، لیکن اسے کھوج ضرور تھی کہ پھول آخر رکھتا کون ہے، زیبا ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ کسی اور کا تو خیال ہی بے بنیاد تھا، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اتفاق سے اسی روز نیچے آیا تو لیمن کلر کے سوٹ میں زیبا اسی طرح کا پھول ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ پھول؟ شہباز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی یہ پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، اس کی بہت سی پتیاں ہیں، گن کر بتاؤں کتنی ہیں؟ اور پھر وہ واقعی گلاب کی ایک ایک پتی کر کے اس کے قدموں میں گرانے لگی۔ زیبا، پھولوں کو پیروں میں نہیں پھینکتے۔ شہباز نے مزید پتیاں بکھیرنے سے بچا لیں۔ پیروں میں بھی تو فرق ہوتا ہے شہباز، زیبا نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو اس سے یقین ہو گیا کہ وہ پھول زیبا ہی رکھتی ہے۔ میں کسی اور پھول کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی خوبصورت بات کے سیر سے نکلتا ہوا بولا، پھول تو سب ایک سے ہوتے ہیں شہباز، خوبصورت، خوش رنگ اور خوشبودار، حساس اتنے کہ سانس کی گرمی سے بھی مرجھا جائیں۔ وہ گہری آواز میں بول رہی تھی۔ شہباز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ کھلنڈری سی لڑکی بول رہی تھی جس کا ذہن شرارتوں کی اماں جگہ بنا رہتا ہے۔ لیکن میں اس پھول کی بات کر رہا ہوں جو روز میرے کمرے میں مہکتا ہے۔ اب کی بات شہباز کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اب ذرا زیبا کی پلکیں لرزیں، مگر پھر فوراً ڈھیٹ بن گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ پھول میں رکھتی ہوں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگی؟ تو پھر کون رکھتا ہے؟ شہباز کچھ نادم سا ہو گیا۔ اس نے براہ راست زیبا پر شک کیا تھا۔ کوئی بھی رکھتا ہو، ظاہر ہے وہ دل میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ، لطیف جذبہ تو رکھتا ہوگا نا، جب ہی بیچارہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر رکھ آتا ہوگا۔ کیونکہ پھول تو بہت خوبصورت اور دل فریب اظہار ہیں جذبوں کا، آپ برا کیوں مانتے ہیں؟ تو پھر خوبصورت لہجے میں خوبصورت اور گہری بات کہہ کر اسے الجھا گئی۔ وہ یوں ہی الجھا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔